शुरुआत है ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ जुड़ रहे हैं लगातार। तो मानसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਤੇ ਮੌਤਾਂ चिंता का सबब बन रहे हैं। मानसा दे विच कुछ स्थिति ठीक रही है। न्यूज़ 18 के बठिंडा ते मानसा के डीसी सारे हालातों की जानकारी देंगे। उत्थे कोरोना के की हालात ने, तैयारियां की ने, ब्लैक फंगस नूं लैके की चीज़ां उत्थे तैयारियां कीतियां जा रही ने, ऑक्सीजन नूं लैके की प्रबंध ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की की स्थिति है, इन्हां सारियां चीज़ां दे उत्ते असीं गलबात करांगे बठिंडा ते मानसा दे डीसीज़ दे नाल। तां मानसा तो साडे नाल डीसी उत्थों दे मोहिंदरपाल जुड़े ने ते बठिंडा तो साडे नाल बी श्रीनिवासन जुड़े ने। सर स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। ते पहला मानसा दे डीसी दे नाल गलबात करांगे। डीसी मोहिंदरपाल साडे नाल जुड़े हुए ने। सर मानसा दी जे गल करिए तां इत्थे इस वेले की स्थिति है कोरोना वायरस दी, जे असीं गल करिए की तैयारियां ने, खास करके जिवें ब्लैक फंगस दे हुण मामले सामने आने शुरू होए ने तां उस नूं लैके की तैयारियां ने? मानसा जिले च जिहड़े कोविड के केसेस है इस पॉजिटिविटी काफी घट आई है, क्योंकि असं हुण जिहड़ी है लोकां च अवेयरनेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हुण तुहानूं कुछ दिनों तो पता है कुछ रूरल एरिया च ज्यादा हो रहे हैं। असं उत्थे बहुत ही इफेक्टिव स्टैप्स लै रहे। असं रूरल एरिया दे विच अवेयरनेस कैंपेन चलाई हुई है। ਉਹਦੇ ਚ हर पिंड च असं बैनर, पोस्टर, पंफलेट दिते हुए हैं और वार्ड वाइज कमेटीज बनाई हुई ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਲੇਜਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਿਟ, ਮਿੰਨੀ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ सर जिवें टेस्टिंग की तुसीं गल कीती, खास करके पिंडां दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस चीज़ बारे बोलिया सीगा कि पिंडां दे विच हुण ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि पिंडां दे विच उस नूं लैके हुण टेस्टिंग वधाई गई है। जिवें तुसीं कह रहे हो कि वार्ड वाइज तुसीं कमेटीज़ बनाईयां ने, लेकिन टेस्टिंग किस पद्धर ते वधाई गई है? ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਲੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਨੇ। ਵਿਲੇਜਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, लेकिन वो अंदर वो बीमारी को खराब कर दी। ये टेस्टिंग करा लोगे इमीडिएट इलाज हो जाएगा और 100% रिकवरी होगी तुहाडी। जी सर तुसी बने रहना साडे नाल। बठिंडा तो डीसी बी श्रीनिवासन जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते बठिंडा के हालात जानने चाहांगे, क्योंकि बठिंडा दे विच कोरोना वायरस के अंकड़े भी, मौतां दा अंकड़ा भी काफ़ी चिंताजनक लगातार बनया होया है। उत्थे की तैयारियां ने इस नूं लैके? जिवें मानसा के डीसी दस रहे सी कि पिंडां दे विच टेस्टिंग उन्हां दे वल्लों वधाई गई है, बठिंडा दे विच की स्थिति है? बठिंडा दे डीसी दे नाल दोबारा गलबात करांगे। उन्हां दे कोई दिक्कत आ रही है अजे लाइव दे विच? सर तुहाडे वल वापस आवांगे, मानसा दे हालातां दी गल करांगे। जिवें तुसीं दस्सिया कि कोविड कमेटीज़ बनाईयां गईयां ने वार्ड लैवल ते, लेकिन अगर वैक्सीनेशन दी गल करिए, वैक्सीनेशन दी तैयारी की है या वैक्सीनेशन दे अंकड़े किधर नूं जा रहे ने? कि लोग ने जिहड़े वैक्सीनेशन दे लई वड्डी गिणती च अगे आ रहे ने या अजे भी थोड़ियां जिवें कहीए कि उन्हां नूं डाउट्स हैगे ने इस दे बारे? नहीं, वैक्सीनेशन देखो मानसा डिस्ट्रिक्ट 65,925 ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ मानसा जिला के पिंडा के भी लोग बहुत अवेयर हो गए हैं इस बीमारी बारे, तो सानू कोई वैक्सीनेशन से हुण दिक्कत नहीं आ रही। जी
ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ L2 ਫੈਸਿਲਿਟੀ 142 ਬੈੱਡ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਜੀ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? हाँ जी, बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ जो पिछले एक हफ्ते हमारा केस उधर वो बिल्कुल कट आ रहा था। जो अप्रैल लास्ट वीक अगर वो मई फर्स्ट वीक देख लेंगे, हमारे पॉजिटिव परसेंटेज 20% उत्ते आए इधर। आज की डेट के ਵਿੱਚ सिर्फ 11-12% आ रहे हैं इधर। सो इसका मेन रीज़न अभी हमारा मेन फोकस उधर वो पिंड एरिया में भी हमारा टेस्टिंग कर रहे हैं। सो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट वाला उधर वो प्रोग्राम शुरू किया सी, उसके बाद हमारा टीम बना के हम यही प्लान किया है नेक्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सभी पिंड जाके हमारा टीम टेस्टिंग करेंगे। सभी लोगों को जागरूक करके जिसको सिम्टम्स आ रहे इमीडिएटली टेस्टिंग करके उनको इमीडिएटली अगर वो पॉजिटिव आ गए उनको हॉस्पिटल एडमिट कराएंगे यार। सो इसमें पिछले एक हफ्ते हमारे जो काम शुरू किया है, इसके कारण अभी काफ़ी हमारा केस कट मिल रहे हैं। हम होप कर रहे हैं इधर वो आगे इधर वो 1-2 हफ्ते के इधर हमारा जो पॉजिटिव डेथ परसेंटेज भी कट होएंगे इधर। जी ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ? जी, ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ज़्यादा हुआ सी, हमारा डिस्ट्रिक्ट के ਵਿੱਚ अंदर वो कंट्रोल रूम बना के 24/7 जब सभी हॉस्पिटलों के लूप में लेकर जिन्होंने पेशेंट के मुताबिक कितने ऑक्सीजन चाहिए इधर वो असी हमारे कंट्रोल रूम वालों प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं इधर। सो अभी तक इधर वो किसी हॉस्पिटल के ਵਿੱਚ ऑक्सीजन के कारण किसी पेशेंट को कोई नुकसान ऐसे कोई रिपोर्ट हमारे पास आया नहीं इधर। आज की डेट के ਵਿੱਚ ऑक्सीजन का हालात बिल्कुल मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं इधर, बिकॉज हमारे पास अभी 3-4 दिन का बफर स्टॉक स्टेट वालों सेंट्रल गवर्नमेंट वालों हमारे को मिल रहे हैं। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। बिल्कुल जी, हमारे बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ अभी तक 1,40,000 के उत्ते इधर असी डोज वैक्सीनेशन लोगों को कर दिता है। सो अभी लोगों वालों काफ़ी मोटिवेशन है, मतलब अभी लोगों वालों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इधर वो ठीक है असी इधर वो वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे इधर, ताकि इधर हमारे पास डेली लोग आ रहे हैं ठीक है वैक्सीनेशन लगाने के लिए इधर। सो जिनने हमारे को स्टॉक मिल रहे हैं, स्टॉक तो इधर वो कोई शॉर्टेज नहीं इधर, हमारे को जिनने मिल रहे इधर असी डे टू डे बेसिस में अभी उनको सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लोगों को अभी काफ़ी मतलब मोटिवेशन है मतलब इस चीज़ में। इवन विलेज से भी काफ़ी हमारे को टिके लोग आ रहे हैं अपने वैक्सीनेशन लगाने के लिए। ਜੀ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ,
ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫੀਸਰ ਲਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਹਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 24 ਆਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਆਫਿਸਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ADCD, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ DDPO BDO, ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? जो प्राइवेट हॉस्पिटल का मसला है, ਅਸੀਂ इधर वो लास्ट वीक इधर IMA ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ये डायरेक्ट किया है ठीक है, कोई सरकार वालों जो रेट फिक्स हुआ उसके ऊपर चार्ज ही करना चाहिए है। सो अभी सभी हॉस्पिटल ऑन बोर्ड लेके ठीक है, इधर कोई हॉस्पिटल में इधर वो ठीक है ओवर चार्जिंग का इशू लास्ट 10 दिन के हमारे नॉलेज में नहीं आया। इधर अगर हमारे पास ऑलरेडी तो सिमिलर टू जो हमारा सैम्पलिंग के लिए किया है, इसमें भी हमारा कंट्रोल रूम बना है। इधर कोई भी कंप्लेंट हो ठीक है, हमारे हॉस्पिटल में कभी भी टाइम इधर फ़ोन करके इधर वो जाकर देख सकते हैं। इधर असं इमीडिएटली हमारी टीम भेज के उनको चेक करवा के तो प्रॉपर एक्शन विल बी टेकन इमीडिएटली। जिस हॉस्पिटल अगर वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली। जी सर, एक ब्लैक फंगस का एक जो केस देखने को मिल रहे हैं, अब पंजाब में भी काफ़ी केसेस सामने आ गए हैं। 2 दिन पहले पटियाला में 3 केसेस सामने आए थे, मुक्तसर में 27 केसेस, अमृतसर में 27 केसेस सामने आए हैं, मुक्तसर में एक शख्स की मौत भी हो गई है, एक शख्स गंभीर है। तो ब्लैक फंगस को लेकर क्या तैयारियां हैं? जैसे मुख्यमंत्री ने भी ज़रूर ऐलान किया है कि जो जगह जगह पर अलग अलग अस्पताल जो भी हैं वहां पर पूरी तैयारियां की जाएं, पूरी दवाएं वहां पर मुहैया कराई जाएं, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? जी, ये मालवा एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ बरना में ठीक है हॉस्पिटल का फैसिलिटी इधर वो ठीक है 7-8 डिस्ट्रिक्ट में सभी लोग इधर ही आते हैं नॉर्मली। सो इतने इधर वो हम जो ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट के लिए इधर वो सभी हॉस्पिटल ने डायरेक्ट किया है ठीक है, प्रॉपर बेड फैसिलिटी करके मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए। इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी केस आए से अभी डेथ का कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। सो जो स्टेट गवर्नमेंट वालों हमारे पास मेडिसिन अभी इधर वो ठीक है आने वाले, उसमें हम प्रॉपर इनको ट्रीटमेंट दे देंगे। जी जी सर, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਰ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਸ ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਵਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ
ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਮਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ जानकारी बठिंडा तो भी लेनी चाहेंगे। सर श्रीनिवासन सर, बठिंडा में क्या स्थिति है इस मामले के बारे में? सेहत मंत्री ने पिछले दिनों ये मामला उठाया था कि ज्यादातर जो गंभीर हो जाते हैं मरीज तो ही उनको जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर रेफर किया जाता है, उससे पहले वो प्राइवेट अस्पताल में होते हैं और इसीलिए सरकारी अस्पतालों में ज्यादा जो डेथ रेट है वो देखने को मिल रहा है। नहीं, बठिंडा के बीच कई तरह के इस तरह आ रहे हैं जी। लोग लेट आ रहे हैं, मतलब सीवियर होने के बाद जब ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कट होने के बाद हमारे को आ रहे इधर। पर इसी सिचुएशन के बीच हमारे को L2 L3 जो सीवियर पेशेंट का फैसिलिटी वो हमारे पास गवर्नमेंट में भी है, मतलब हमारा एम्स में है, हमारा सिविल हॉस्पिटल में है। उतने ऐसे इधर वो भेज के उनको ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। मतलब ट्रीटमेंट में किसी पेशेंट को हमने ऐसे मना नहीं कर रहे हैं, पर मेन इशू अगर वो लेट आएंगे उनका सर्वाइवल कैपेसिटी कम है। जी जी, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ICU ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? ICU ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਨੇ? ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ L2 L3 ਜਾਂ L1 ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ L2 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 142 ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡਸ ਹੈ, 80 ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ। ਤੇ L3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ L3 ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ L3 ਚ। ਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ L2 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਮਾਨਸਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ। तो जरूरत पैंदी है तो तुसी उन्हां नूं शिफ्ट कर दिंदे हो, ठीक है। सर, बठिंडा तो जानना चाहांगे वहां पर वेंटिलेटर्स की क्या सिचुएशन है, या और जो सेहत सुविधाएं हैं, इस बार मरीज ज्यादा गंभीर हैं देखने को मिल रहा है, तो क्या क्या सिचुएशन है वहां पर, क्या क्या फैसिलिटीज हैं अगर हम बात करें, क्योंकि लोगों में इसको लेकर चिंता होती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या सुविधाएं हैं। हाँ जी, बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ टोटल 1300 के ऊपर ਅਸੀਂ कैपेसिटी क्रिएट ਕੀਤਾ ਹੈ कोरोना पेशेंट ट्रीटमेंट वास्ते इधर। इन्हां ਵਿੱਚੋਂ 300 बेड ਅਸੀਂ इधर टिके वेंटिलेटर ICU बेड इधर। सो आज की डेट ਦੇ ਵਿੱਚ ICU वेंटिलेटर का बेड 30 के ऊपर हमारे पास खाली पड़ा है। सो वेंटिलेटर बेड के लिए कोई शॉर्टेज नहीं है हमारे को, ठीक है। जो पेशेंट आ रहे हैं ਅਸੀਂ उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं इधर। जी जी, अगर हम बाकी सुविधाओं की बात करें और क्या क्या सुविधाएं बठिंडा में इस वक्त मौजूद है, अगर कोई भी पेशेंट सिवियर होता है, जैसे मानसा में बताया जा रहा था कि वो पेशेंट्स को रेफर कर देते हैं, और बठिंडा में इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? नहीं, बठिंडा में असी गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी सभी फैसिलिटी डे 1 से असी क्रिएट किया है। मतलब इसके कारण हमें इधर 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 इतों असी इधर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट रेफर नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं कर रहे। हमारे पास फैसिलिटी प्रॉपर है, मतलब हमारे उधर वो खाली भी पड़ा है इधर। दूसरा, असी जिस बंदे ने होम आइसोलेशन में बैठ रहे हैं, असी इधर हमारे कंट्रोल रूम डेली 23 उनको बात करके, ठीक है, डिटेल ले रहे हैं। किसी बंदे को कोई
कंडीशन सीवियर तो नहीं है इधर, मतलब ठीक है इधर। अगर कोई बंदे को सीवियर कंडीशन हो जा रहे हैं ਅਸੀਂ इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं इधर। सो मोस्टली 90% ऑफ द पीपल, मतलब जिस पेशेंट इधर ਅਸੀਂ पॉजिटिव आ रहे हैं उनको ਅਸੀਂ घर पे ही बैठ के ਅਸੀਂ उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बाकी 10% लोगों को जिस छोटा मोटा इधर फैसिलिटी जरूरत है इधर ਅਸੀਂ उनको L2 और L3 फैसिलिटी ਅਸੀਂ शिफ्ट करवा के इमीडिएटली प्रॉपर ट्रीटमेंट ਅਸੀਂ दे रहे हैं। ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮ ਲਾਏ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ FIR ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। जी सर, बठिंडा तो जानना चाहेंगे, बठिंडा में क्या स्थिति है इस मामले के बारे में? कोरोना नियमों की उल्लंघना करते बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, वहां पर क्या इसके बारे में किया जा रहा है? जिस लोगों के टीके काफ़ी इधर वो अवेयरनेस भी है, काफ़ी इधर वो फियर फैक्टर भी है टीके कोरोना के कारण अगर फॉलो नहीं करेंगे क्या उनको इधर टीके हो सकता है। सो लोग अभी इधर वो काफ़ी फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहनना है, मतलब जो बाकी इधर असी कर्फ्यू लगाए 3 बजे के बाद कर्फ्यू है, सैटरडे संडे असी इधर वो मूवमेंट अननेसेसरी मूवमेंट बंद किया है, वो सभी लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। जितने इधर वो वायलेशन हो रहे हैं हमारे पुलिस टीम इमीडिएटली इधर वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे इधर वालों सभी जगह के नाका भी लगाए, ठीक है, सभी बंदे जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, उनको इधर वो कार्रवाई करके इमीडिएटली इधर वो लोगों को मैसेज पहुंच रहे हैं। सर, जैसे पंजाब सरकार ने ये भी अपील की थी लोगों से, खास करके जैसे गाँव में इस बार ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो वहां पर पहरे लगाने के लिए लोगों को बोला था कि आप गाँव के सारे रास्ते बंद कीजिए, लोगों की चेकिंग कीजिए, कोई कोरोना वायरस का पेशेंट बाहर से ना आए। तो क्या उस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बठिंडा में? ठीक है, जो टीम भेज रहे हैं सैंपलिंग के लिए इधर हर पिंड के विच, ठीक है, इधर हमारे जितनी किट लेके आ रहे हैं उतो ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं सैंपलिंग के लिए इधर। ये मतलब पिंडों में भी अभी काफ़ी अवेयरनेस है, ठीक है, असी टेस्टिंग करना है, अगर वो टेस्टिंग करके इमीडिएटली इधर वो ट्रीटमेंट लेना है। सो अभी पिंडों में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इधर हमारे को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, इसी पिंड के प्रॉब्लम आ रहे हैं, सभी पिंडों के लोगों वालों काफ़ी इधर वो मदद मिल रही है इधर। दूसरा टिक्की पैरा भी काफ़ी पिंड के लगाए, जो अगर वो कोई बंदे बाहर से आ रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, उनको प्रॉपर मतलब विदाउट एनी अननेसेसरी मूवमेंट उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब पिंडा वाला भी काफ़ी रिस्पॉन्स है अभी। जी सर, मानसा तो यही जानना चाहांगे, लास्ट सवाल होएगा ये मेरा, मानसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਲਫ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ। जी, तो बठिंडा दे डिप्टी कमिश्नर साडे नाल जुड़े हुए ने एस श्रीनिवासन जी। सर, आपसे लास्ट सवाल होगा कि वहां पर अगर लास्ट आपने बताना हो कि जैसे खास कोई स्टेप उठाया जा रहा हो या आप कोई प्लान कर रहे हो कोई चीज़? मैं लोगों को यही मैसेज है जी, मतलब कोरोना अभी इधर टीके बचने का एक ही मतलब अभी मैसेज है, वो सभी मास्क पहनना है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन जो असी लगा रहे हैं, ठीक है, सभी फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। अगर कोई भी सिम्टम्स हो, ठीक है, इमीडिएटली इधर वो ठीक है चेकिंग करके उनको असी जो डे 1 से अगर वो ट्रीटमेंट मिलने शुरू हो गया इधर, फिर डेथ रेट भी कम हो सकता है, बंदे को सीवियर होने का भी चांस कम हो सकता है, ठीक है। ये तुसी अभी लोगों वालों काफ़ी मदद मिल रहे हैं, ये आगे अगर कंटिन्यू होंगे नेक्स्ट अगर वो 10-15 दिन के, ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ठीक है बिल्कुल कोरोना केस कम हो सकता है। जी, शुक्रिया सर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।